गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप शुरू करिए। આપણે બીજો વિડીયો આવ્યા છે તેરી હી જમીનો આપણે શરૂ કર્યું ગયા લેક્ચરમાં। આજે આપણે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ। બરાબર, આપણે શબ્દાર્થ જોયા હતા ને। ચાલો ફરીથી એકવાર આપણે શબ્દાર્થ પર ધ્યાન નાખી લઈએ। બક્ષિસ એટલે શું? તો કે ભેટ, ઉપહાર કે ક્ષમા કરના। અહીંયા કયો અર્થ આવશે મિત્રો? તો કે ક્ષમા કરના। બરાબર, અહીંયા આવશે ક્ષમા કરના વધારે અનુકૂળ છે। પછી છે માલિક। માલિક એટલે શું? તો કે સ્વામી, ઈશ્વર। રહમત, રહમતનો અર્થ શું થાય? તો કે કૃપા। આફત એટલે મુશ્કેલ, સંકટ, મુસીબત। બરાબર, મહેરબા એટલે કે કૃપાલુ, દયાલુ। જિસ્મ યાની કે શરીર અને જા યાની કે પ્રાણ। બરાબર, આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય शुरू करिए। चलो, अभ्यास में पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डिंग या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। तो चलो આપણે આ પ્રાર્થનાનું અત્યારે સમૂહ ગાન કરવાનું છે। તો હું જે અહીંયા વિડીયો મૂકું છું એમાં તમારે સાંભળતા ઘરે સાથે સાથે ગાવાનું રહેશે। બરાબર, ચાલો તો પહેલાં આપણે વિડીયો એકવાર સાંભળી લઈએ। कविता का गान कीजिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। મિત્રો, તો આપણે શું જોયું? પહેલો પ્રશ્ન જોયું, સમૂહ ગાન કર્યું। બરાબર, હવે આપણે આવીએ બીજા પ્રશ્નો ઉપર। તો એમાં શું લખેલું છે? તો કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે। એટલે આમાં શું કરવાનું છે મિત્રો આપણે? તો કે સવાલ અને જવાબ। તો આપણે શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન 2, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે, એટલે કે ક્વેશ્ચન આન્સર છે। બરાબર, ચાલો પહેલો સવાલ છે, શું છે? आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? पहलो क्वेश्चन कयो छे?
आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों? तो આનો આન્સર શું આવશે? तो कि मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि स्वयं ईश्वर है, क्योंकि वो अगर चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है और वो अगर चाहे तो हमें मार भी सकता है। ईश्वर जिसे चाहे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और ईश्वर जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ईश्वर मेरे लिए सृष्टि में सर्वोपरि है। प्रश्न बीजो, क्वेश्चन बीजो જોઈએ આપણે। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो कि આમાં શું સવાલ છે મિત્રો? તો કે તમે ભગવાનથી શું પ્રાર્થના કરો? તો કે हम भगवान से, આનો આન્સર શું આવશે? तो कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना। यानी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिस हाल में भी हैं तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही प्रार्थना करते हैं। बराबर। पछीनो આગળનું ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે। क्वेश्चन 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं क्यों? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं क्यों? तो एनो आंसर आवशे कि मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करता हूँ, क्योंकि वही समय ज़्यादा अनुकूल है। मैं ईश्वर से सुबह उठ के और रात को सोने से पहले प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वही समय ज़्यादा अनुकूल है। बराबर। ચાલો આગળનો સવાલ જોઈએ આપણે। क्वेश्चन 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो આમાં શું છે? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? સવાલમાં શું કહે છે? તો કે અલગ અલગ જાતિના લોકો, ધર્મના લોકો પ્રાર્થના કરવાઓ માટે ક્યાં ક્યાં જાય છે? આપણને જેમ કે ખબર છે કે ભારત ધર્મપ્રધાન દેશ છે, અનેક ધર્મ ત્યાં વસે છે, તો એના માટે અનેક ધર્મના લોકો પણ ત્યાં રહે છે, અને અનેક જાતિના લોકોના અનેક ઈશ્વરો તો હોવાના જ, બધાના અલગ અલગ ભગવાન। તો કે એ લોકો પોતાની પ્રાર્થના કરવા ક્યાં ક્યાં જાય છે? જેમ કે આપણે કેટલાય ધર્મના લોકો વસે છે, હિન્દુ છે, મુસલમાન છે, શીખ છે, ઈસાઈ છે, तो एमा ए लोग क्या क्या प्रार्थना करवा जाए? तो कि हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए मस्जिद जाते हैं या फिर दरगाह जाते हैं, ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं, सिख धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं, और पारसी धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने मंदिर जाते हैं। बराबर। तो कि इस तरह से अनेक धर्म के लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए अलग अलग जगह अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। चलो આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो कि આમાં શું કરવાનું છે કે જે શબ્દો આપેલા છે નીચે એ શબ્દને શબ્દકોશની અનુસાર લખવાના રહેશે। તો ચાલો એમાં શબ્દ કયા કયા છે આ તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ભણેલા આગલા વર્ષે, બરાબર, કે 12 અક્ષરી ને કક્કા અનુસાર આપણે શબ્દો ગોઠવવાના રહે, બસ એ જ અહીંયા કરવાનું છે। તો શબ્દ કયા કયા છે? તો કે હૃદય, કયા કયા શબ્દ છે? તો કે હૃદય, મનુષ્ય, સુખ, શાંતિ, મિત્ર, ડૉક્ટર, દૃષ્ટિ, યોદ્ધા, શૃંખલા,
नाविक, और, धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर, ધરા. તો કે આટલા શબ્દો આપણને આપી દીધેલા છે. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે અ આ ઈ સ્વર બધું કાઢી, બરાબર, અને કક્કો બારાક્ષરી કાઢીને આપણે શું કરવાનું છે, આ બધા શબ્દોને આપણે એના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો એ કઈ રીતે આવશે તો ચાલો આપણે એ જોઈ લઈએ હવે. બરાબર મિત્રો? कौन सा शब्द आएगा तो सबसे पहले उज्जवल जो है वह शब्द आएगा. कौन सा आएगा? उज्जवल. फिर और आएगा. फिर है क्षमता. दोनों अक्षरों से जुड़ा हुआ वह है. क्या है? क्षमता. फिर डॉक्टर. फिर कौन सा शब्द है? डॉक्टर. फिर है दूध. फिर आएगा दृष्टि, द. फिर है धन. फिर है धरा. फिर आएगा नाविक. फिर कौन सा आएगा? नाविक. फिर आएगा मंदिर. फिर आएगा मंदिर. फिर मनुष्य. फिर मित्र. फिर योद्धा. फिर कौन सा आएगा? योद्धा. फिर आएगा शांति. फिर कौन सा आएगा? शांति. फिर आएगा श्रृंखला. फिर आएगा सुख. फिर आएगा स्वर. फिर कौन सा आएगा? स्वर. फिर आएगा हृदय. तो यह हमारा हुआ शब्दकोश के क्रम के अनुसार यह शब्दों को हमने रखा है. ચાલો બાળકો, આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો કે इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. તો આ પ્રશ્ન 4માં શું કહે છે તો કે જે ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રની મદદથી શું કરવાનું છે, પોયમ છે એટલે કે કવિતા છે આપણે બનાવવાની છે. આપણને આ સૂર્ય દેવતાનું ચિત્ર આપી દીધેલું છે. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે સૂર્ય આધારિત પોયમ બનાવવાની છે. તો ચાલો એ આપણે જોઈએ. બરાબર? ચાલો. सूर्य देवता हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता. तुमसे होती है सुबह और शाम. तुम देखते हो हमारे सब काम. धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता. तुमसे बड़ा है कोई न दानी. तुमसे मिलते प्रकाश और पानी. तुमसे सारा जहान सुख पाता. हे सूर्य देवता हे जीवन दाता. अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं. तो कि प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. શું કરવાનું છે? વચન બદલકર વાક્ય ફિર સે લીખીએ. યાની કે જે વાક્યો આપેલા છે એના વચનો બદલી નાખવાના છે અને ફરીથી વાક્ય લખવાના છે. તો કે પહેલો શું છે? પહેલું કયું છે તો કે મેને કવિતા લીખી. પહેલું કયું છે તો કે મેને કવિતા લીખી. તો એનું શું આવશે? મેનેનું આવી જાય हमने. कविताનું આવશે कविताएं और लिखी. हमने कविताएं लिखी. बीजो છે यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. तो मित्रों यह का क्या हो जाएगा? ये. मेरी का हो जाएगा हमारी. किताब का हो जाएगा किताबें. ये हमारी किताबें है. बराबर? ત્રીજું શું આવશે? इसे लड्डू दे दो. તો ઈસેનું શું થશે? ઇન્હે. और બાકીના બધા શબ્દો જે છે એ સેમ રહેશે, યથા જે છે એમનેમ રહેશે. એટલે શું થશે? ઇન્હે લડ્ડુ દે દો. હવે મિત્રો આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો કે આગળનું શું છે તો કે સ્વાધ્યાય છે. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોવાનું રહેશે. પછી સ્વાધ્યાય આપણે જોવાનું રહેશે. પછી અભ્યાસનું આપણે લખવાનું રહેશે નહીં નોટબુકમાં.
બરાબર. એ જ્યારે આપણે મળશું વર્ગમાં કેમ ત્યારે એવું લાગે ને તો આપણે વર્ગમાં ભલે વાતચીત કરીએ, સ્વાધ્યાય સુધીનું જ આપણે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાય. ચાલો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરીએ. તો એમાં પ્રશ્ન એક છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. શું કરવાનું છે? ક્વેશ્ચન આન્સર નિમ્નલિખિત નીચે લખેલા પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પહેલો સવાલ છે, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? पहला क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो एना आंसर सवालમાં શું પૂછે છે? તો કે કવિ ઈશ્વરથી શું ઈચ્છે છે? તો એનો આન્સર આવશે, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे. कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी रहमत रखे, दुनिया के हर लोगों की खबर रखे और दुनिया पर अपने आने वाली विकट समस्या को दूर करे. कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो एनु उत्तर आवशे, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी रहमत रखे, दुनिया के हर लोगों की खबर रखे और दुनिया पर आने वाली विकट समस्या को दूर करे. बीजो सवाल शू है? तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि એવું શું કામ કહે છે કે તું अपनी नज़र, તું ઈશ્વરને કે તું તારી નજર અમારી પર રાખજે. તો એનો આન્સર આવશે, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसके भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इस तरह कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं. ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसके भरोसे ही है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इसी तरह कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं. पछीनो क्वेश्चन જોઈએ, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? एनु उत्तर आवशे, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं. कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं. क्यों? तो एनो आंसर है, ईश्वर सर्वस्व है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले सकता है, वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है. इस तरह कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कि कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है. कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है. हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर खड़े हैं. वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाली आफतें दूर करता रहे. बराबर. ચાલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियों लिखिए. तो कि જે કાવ્ય તો કે જે ભાવ આપેલા છે, વાક્ય આપેલા છે, એમાં કયો ભાવ પ્રગટ થાય એના આધારિત કાવ્ય પંક્તિઓ લખવાની છે. તો કે પહેલું છે, हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं.
चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। તો કવિ શું સવાલમાં શું છે કે હે ઈશ્વર, તારી કૃપા, તારી દયાથી જ મને શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે. તો જે પણ થાય, જે પણ ઈચ્છે, તું તારી કૃપા દ્રષ્ટિ મારી ઉપર સદા રખજે. તો આ કઈ પંક્તિને અનુકૂળ ભાવ છે? તો કે આ પંક્તિ આપણે જે જોઈ, બરાબર, આ પંક્તિને અનુકૂળ આમાં ભાવ પ્રગટેલો જોવા મળે છે. બરાબર. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाया है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. बराबर, એ પંક્તિ આવશે. બીજી છે, હે પ્રભુ, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना. तो આમાં કઈ પંક્તિ આવશે મિત્રો? તો કે तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. અપૂર્ણ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ. તો કે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે મેરી પ્યારી, પછી ડેશ 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 મેરી ગાય. તો એને પૂર્ણ કરવાની છે. શું આવશે? मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय. बराबर, कई રીતના આવશે? मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय. बराबर. આગળનું ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. यह गीत हिंदी फिल्म व द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है. तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी. ऐसी कोई ફિલ્મે હો. તો કે આમાં શું કરવાનું છે? આજે આપણે પ્રાર્થના બન્યા એ ધ બર્નિંગ ટ્રેન કરીને મૂવી છે એમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. તો કે એની જેવી જે બીજી પ્રાર્થના હોય, જો કિસી ફિલ્મમાં, એટલે કે બીજા કોઈ ફિલ્મમાં આવેલી હોય તે આપણે લખવાની છે. તે આપણે આગળ જોઈએ. બરાબર. તો કે આપણે કઈ પ્રાર્થના છે? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे ही हमारे करम. તો કે આ પ્રાર્થના આપણે લખવાની રહેશે. ચાલો આ પ્રાર્થના ધીમેથી ગાઈએ. પ્રાર્થના કયા ફિલ્મમાં? દો આંખે બારા હાથ એ ફિલ્મમાંથી આ પ્રાર્થના લેવામાં આવી છે. તો શું લખવાની આખી પ્રાર્થના? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे ही हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से डगे, ताकि हंसते हुए निकले दम. ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम. बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी. दिया तूने हम सबको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम. जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना. वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना. बढ़ चुके प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम. ए मालिक तेरे बंदे हम. તો આ આખી પ્રાર્થના છે. બરાબર. જે આપણે દો આંખે બારા હાથ શેમાંથી લેવામાં આવી છે? દો આંખે બારા હાથ ફિલ્મમાં આ પ્રાર્થના આપવામાં આવેલી છે. બરાબર. આપણે આ પ્રાર્થના જોઈ લીધી. હવે આપણે આગળનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો કે इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए. તો કે આ પ્રાર્થનાને આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં લખવાની રહેશે. તો એમાં કઈ રીતનું આવશે? ચાલો. હે ઈશ્વર, અમે તારા ભક્ત છીએ. અમારા કર્મ એવા હોય કે પ્રામાણિકતાથી વર્તીએ અને બુરાઈથી દૂર રહીએ, જેથી હસતા હસતા અમારા પ્રાણ નીકળે. આ સઘન અંધકાર છવાઈ ગયો છે અને તારો મનુષ્ય ડરી રહ્યો છે.
સર્વથી અજાણ બની ગયા છે અને તેને કશું જ નજરે પડતું નથી. સુખનો સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે. તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે તું અમાસને પૂનમ બનાવી શકે છે. મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે. હજી તેનામાં લાખો ક્ષતિઓ છે, પરંતુ તું જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે. તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે. તે અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે. તું અમારા સૌના દુઃખ સહન કરશે. જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લેજે. તેઓ બુરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ. અમારામાં બદલો લેવાની ભાવના ન હોય. અમે દરેક પગલું પ્રેમથી ભરીએ અને વેર લેવાનો ભ્રમ દૂર થાય. બરાબર. આપણે જે આગળ પ્રાર્થના લખી એનું આ ગુજરાતી અનુવાદ, માતૃભાષામાં અનુવાદ છે. અહીંયા આપણે શું થાય છે મિત્રો? સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય. હવે આગળ આપણે જોઈએ. આપણે આગળ આવ્યા ભાષા સજ્જતા પર. તો કે ભાષા સજ્જતામાં શેનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે? તો કે વચન પરિવર્તનનું. તો કે પહેલાં શું છે? નિમ્નલિખિત શબ્દો કો પઢીએ ઓર સમજીએ. તેમાં શું છે? તાલા, તાલે, લડકા, લડકે, ઘોડા, ઘોડે, બેટા, બેટે. આમાં શું જોવા મળે છે? તો કે વચન પરિવર્તન જોવા મળે છે. એક વચનનું બહુવચનમાં પરિવર્તન થયેલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તાલા એટલે એક તાળું થયું, પણ તાલે એટલે બહુ બધા તાળા થયા. બરાબર. એક વચન છે એનું બહુવચનમાં પરિવર્તન કરે છે. તો એનું છે તાલાનું તાલે, લડકાનું લડકે થાય, ઘોડાનું ઘોડે થાય, બેટાનું બેટે થાય, કમરાનું કમરે થશે, છાતાનું થશે છાતે, તોતાનું થશે તોતે, રૂપિયાનું થશે રૂપિયા. હવે આગળ શું છે? તો કે ઉપरयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है. તો કે પુલ્લિંગ એટલે શું? આપણે ત્રણ વચન ખબર છે, સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને નપુંસકલિંગ. તો કે પુલ્લિંગ શબ્દ જે હોય, બરાબર, એના અંતમાં આનું એ કરવામાં આવે છે બહુવચનમાં કરતા માટે. તો આ રાત છે, બરાબર. તો રાતમાં છેલ્લે અ આવ્યો, ત પછી અ બોલાય ને, બરાબર. તો એને બહુવચન કરવા માટે શું કરી દીધું? તો કે એ નાખી દીધો, બરાબર. અને શું કર્યું? એ નાખી દીધું. આજે એ બરાબર છે, એ દેખાઈ ગયું આપણને, એટલે રાતનું રાતે થઈ ગયું. એ જ રીતે બીજા બધા શબ્દ પણ તમે વાંચી લેજો, જોવા મળે છે. પછી શું કે इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. तो कि સ્ત્રીલિંગ શબ્દ આપેલા છે, એને બહુવચન કરવા માટે શું કરે? તો કે અંતમાં એ લગાવી દેવામાં આવે છે. તો કે કઈ રીતે? તો કે લતા છે, બરાબર. તેનું બહુવચન કઈ રીતે કર્યું? તો કે લતાએ. એ જોડી દીધું. સેવા છે તો એનો સેવાએ, પાઠશાલા તો પાઠશાલાએ, બરાબર. એ રીતે બધા શબ્દમાં આપણે જોવા મળે છે. यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. आकारांत એટલે કે જેમાં અંતમાં ઈ આવતો હોય. તો કે આમાં જોયું છે કે તિથિનું શું કરે છે? तिथिया. लिपिનું लिपिया, बराबर. यह हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है. इकारांत शब्दની અંતે યા જોડવામાં. ઇકારાંત એટલે શું? તો કે સખી શબ્દ છે, માનો કે, બરાબર. તો કે ઇકારાંત એટલે જેનો અંત ઈથી આવે. અહીંયા ઈ છે, સખી. ખીમાં ઈ છુપાયેલો છે, બરાબર. અંતે ઈ આવે. ઈ ઇકારાંત એટલે શું? ઈ દ્વારા અંત આવતો શબ્દ. તો કે સખીનું સખિયા, એમાં શું કરે? તો કે યા જોડી દેવામાં આવે છે. સખીનું શું થશે? સખ્યા. કલીનું કલ્ય, ડાલીનું ડાલિયા, ચીંટીનું ચીંટિયા, બરાબર. મછલીનું મછલિયા,
ખિડકીનું ખિડકી એ રીતના જોવા મળે છે. તો આગળના આ રીતના તે શબ્દના વચનોના ફેરફાર શબ્દ આધારિત છે જે તમારે જોઈ લેવાના રહેશે. બરાબર. હવે આપણે આમાં શું કરવાનું છે? બરાબર. આ રીતના જ અભ્યાસમાં ભાષા સજ્જતામાં છે જે તમારે એક રીતે વાંચી લેવાનું છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે આજનો પાઠ પૂરો. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ પાઠ જે છે તે જોવાનું રહેશે. બરાબર. આગળ હવે આપણે આવશે ઈદગાહ. આજના વિડીયો માટે એટલું બસ.